یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیکو کے ایک کیو میں ڈرائنگز ہیں. اوکے دیز آر بیسکلی ڈرائنگز پتھر سے کی, جس سے بھی کی, جس میں یہ عجیب و غریب شکل کے انسان دکھائے ہوئے ایلین لائک. یہ ایک ایجپٹ سے کوائن ملا ہے, بہت پرانا, 1000 of years old, اینڈ یو کین سی آن دا کوائن کہ شکل ایلین کی ہے. دس از اے UFO, اور UFO کی طرف کیا ہے, تیر. اوکے تیر مارے جا رہے ہیں UFO کو. یہ بھی ایک کوائن ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے پرانے دور میں کبھی ایلینز آئے ہوں اور ان کو تیروں سے مارا ہو, کوئی جنگ ہوئی ہو, واللہ عالم. دس اگین از اے UFO, اور یہ UFO میں ایک بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے, ایسٹروناٹ بیٹھا ہوا ہے. اوکے یہ سارے کے سارے چیزیں پروون ہیں, BBC سے اٹھائی ہیں میں نے. اوکے کسی عام ویب سائٹ سے نہیں اٹھائی ہیں, اور یہ 1000 of years old carvings ہیں, کوائنز ہیں وغیرہ وغیرہ. دین دس از ون ویڈیو, یہ ویڈیو ذرا پلے کیجیے گا. اوکے لک ایٹ دس. یہ میکسیکو کے کیو سے کچھ چیزیں ملی ہیں. اوکے یہ تو انسان کا ڈھانچہ اوبیسلی, لیکن اس کے ساتھ یہ پینٹنگ ذرا دیکھیں آپ, یہ والی. لک ایٹ دیز پینٹنگس. یہ انہوں نے اس طرح کے انسان بنائے ہیں, واللہ عالم انسان ہیں کیا ہیں, بٹ دیز پینٹنگ. یہ دیکھیں کھوپڑی چیک کریں, اور انڈیانا جونز اگر کسی نے دیکھی ہے اس میں اس پینٹنگ کے اوپر پوری مووی بنی ہوئی ہے کہ یہ کون تھے. یہ ایلینز دکھائے انڈیانا جونز میں. اوکے اس کا سین شاید آگے آ جائے, بٹ اینی وے. اوکے یہ پوری ویڈیو ہے. یہ ایک سین ہے جو میں نے کیپٹن مارول سے اٹھایا ہے کیونکہ بچے بہت دیکھتے ہیں. لک ایٹ دس, ہاؤ دے آر ایکچولی کرپٹنگ آر عقیداز. ہو از دس؟ کیپٹن مارول. اوکے کیپٹن مارول جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے. یہ ایک سین ہے جو میں نے کیپٹن مارول سے اٹھایا ہے کیونکہ بچے بہت دیکھتے ہیں. لک ایٹ دس, ہاؤ دے آر ایکچولی کرپٹنگ آر عقیداز. ہو از دس؟ کیپٹن مارول. اوکے کیپٹن مارول جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے اور کہتی ہے کہ دنیا پہ حملہ کر کے دکھاؤ. کس کو؟ اس کو, یہ جو بھی ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اینڈ شی از اسٹینڈنگ لائک اے گارڈین. اوکے گارڈین اینجل. اور یہ کہتا ہے کہ اب واپس ہی جانا چاہیے اور جمپ پوائنٹ کی طرف واپس چلو. تو یہ جمپ پوائنٹ کی طرف واپس جاتے ہیں. جمپ پوائنٹ سے مراد ہے ایسا پوائنٹ جہاں سے دوسری ڈائمینشن میں انٹر ہو جاتے ہیں. لک جمپ پوائنٹ میں گئے اور غائب ہو گئے, یعنی دوسری گیلیکسی میں چلے گئے. Now every child جو بھی ان موویز کو دیکھتا ہے پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے بہت زیادہ فیسینیٹنگ موویز ہیں, بہت زبردست سٹوری بنا دی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ عقیدے پہ کیا حملہ ہے. حملہ سمپلی یہ ہے کہ دنیا کو امریکہ نے بچانا ہے. کیپٹن امریکہ گوری چمڑی ہے نا, عربی تو ہے نہیں. دنیا تو امام مہدی نے بچانا ہے, حضرت عیسیٰ نے آ کے بچانا ہے, لیکن ظاہر ہے کیپٹن امریکہ بچائے گا, ونڈر وومن بچائے گی آ کے. اوکے اسپائڈر مین از دا سیویئر, آئرن مین از دا سیویئر. گاڈ دور دور تک نہیں ہے. آج تک کسی سپر ہیرو نے دعا تو کی نہیں ہاتھ اٹھا کے, اللہ کا تو پکارا نہیں, گاڈ کو تو پکارا نہیں. اور پھر کیپٹن مارول از دا گارڈین, حالانکہ گارڈین تو اینجلز ہیں. اوکے تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے عقیدے خراب ہوتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, اور پھر ہم غصے ہو جاتے ہیں. جب ہمیں کوئی بتاتا ہے ہم غصے ہو جاتے ہیں کہ بہت چھوٹی سوچ ہے تمہاری, یہ بھی کوئی بات ہے, یہ ایسے ویسے. بٹ جس پلاننگ سے وہ کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اگر میں اس پہ پورا 10 گھنٹے کی ٹاک دوں جسٹ ٹو اوپن یور آئیز کہ اس وقت کس زبردست پلاننگ سے ہماری یوتھ پہ حملہ ہے. اور یہ کوئی یہودی سازش نہیں ہے, یہ اصل سازش ہے. یہودی سازش تو ہم مذاق میں کہتے ہیں نا, یہ اصل سازش ہے. اٹ از اپون ہول آف ہیومینٹی, کیونکہ ابلیس نے کہا تھا میں انسانوں کو تباہ کر کے رہوں گا. تو اس وقت ابلیس جو ہے فارغ نہیں بیٹھا ہوا. اوکے سو یہ ہمارا پہلا پورشن ہو گیا الحمدللہ, وار آف دی ورلڈس. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں موویز کیوں بن رہی ان تھیمز پہ, کیوں ایونجرز بن رہی, کیوں وہ دکھا رہے ہیں 2 ورلڈس کی 2 ڈائمینشنز کی فائٹ ہو رہی ہے آپس میں, کیوں وہ دکھا رہے ہیں تھور اوپر سے آ رہا ہے آ کے ہیلپ کر رہا ہے, ہیومن بینگز کے ساتھ مل گیا ہے, گارڈینز آف دا گیلیکسیز ہیں. یہ ساری ریئل چیزیں ہیں جو احادیث میں مینشنڈ ہیں, قرب قیامت کے سائنز مینشنڈ ہیں, کیسے فائٹ ہوگی, کون سیویئرز ہوں گے, کیا کرنا ہے اس دور میں, کیسے فتنے سے بچنا ہے, ایوری تھنگ از دیئر. لیکن یہ بھی دکھا رہے ہیں, بٹ یہ اس لیے دکھا رہے ہیں ٹو ہیو آر فرم بلیف توکل ان امریکہ. یہ کوئی یہودی سازش نہیں ہے, یہ اصل سازش ہے. یہودی سازش تو ہم مذاق میں کہتے ہیں نا, یہ اصل سازش ہے. اٹ از اپون ہول آف ہیومینٹی, کیونکہ ابلیس نے کہا تھا میں انسانوں کو تباہ کر کے رہوں گا. تو اس وقت ابلیس جو ہے فارغ نہیں بیٹھا ہوا. اوکے سو یہ ہمارا پہلا پورشن ہو گیا الحمدللہ, وار آف دی ورلڈس. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں موویز کیوں بن رہی ان تھیمز پہ,
क्यों एवेंजर्स बन रही, क्यों वो दिखा रहे हैं दो वर्ल्ड्स की, दो डायमेंशंस की फाइट हो रही है आपस में, क्यों वो दिखा रहे हैं थॉर ऊपर से आ रहा है, आके हेल्प कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स के साथ मिल गया है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज हैं। ये सारी रियल चीज़ें हैं जो अहदीस में मेंशन है, कुर्ब क़यामत के साइंस मेंशन है, कैसे फाइट होगी, कौन सेवियर्स होंगे, क्या करना है उस दौर में, कैसे फितने से बचना है, एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन ये भी दिखा रहे हैं, बट ये इसलिए दिखा रहे हैं टू हैव आवर फर्म बिलीफ, तवक्कल इन अमेरिका। ठीक है, अमेरिका एज लॉन्ग एज यूएस इज देयर वी आर सेफ। सो वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स हो गई, वर्ल्ड्स के आपस में वॉर। जुल्करनैन 3 जगह गए, एक जहाँ पे सूरज गरूब हो रहा था, वहाँ पे उनकी एक कौम से मुलाकात हुई। दूसरा एक ऐसी कौम की तरफ जिसको सन के खिलाफ अल्लाह ने शेल्टर नहीं दिया था। सूरह काफ याद है ना आपको? हदीस में आता है कि जब सूरज निकल रहा था वो कौम पानी के अंदर चली जाती थी। उस तरह नहीं है कि जैसे गाँव में जाएं, धूप बड़ी निकली है तो हमारे बुजुर्ग जो है वो थोड़ा सा धोती ऊपर करके पानी में टांगे डाल देते हैं, वो नहीं, अंदर चली जाती थी। हदीस के अल्फाज हैं पानी के अंदर, और जब सूरज गुरूब होता था बाहर आती थी। जुल्करनैन 3 जगह गए, एक जहाँ पे सूरज गरूब हो रहा था, वहाँ पे उनकी एक कौम से मुलाकात हुई। दूसरा एक ऐसी कौम की तरफ जिसको सन के खिलाफ अल्लाह ने शेल्टर नहीं दिया था। सूरह काफ याद है ना आपको? हदीस में आता है कि जब सूरज निकल रहा था वो कौम पानी के अंदर चली जाती थी। उस तरह नहीं है कि जैसे गाँव में जाएं, धूप बड़ी निकली है तो हमारे बुजुर्ग जो है वो थोड़ा सा धोती ऊपर करके पानी में टांगे डाल देते हैं, वो नहीं, अंदर चली जाती थी। हदीस के अल्फाज हैं पानी के अंदर, और जब सूरज गुरूब होता था बाहर आती थी। जुल्करनैन वहाँ पहुँचे तो उस कौम ने कहा कि चले जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा क्यों? उस कौम ने कहा कि देखते नहीं हो ये ढांचे पड़े हुए, सूरज से नहीं बच सके, सूरज ने इनके ढांचे बना दिए। दुनिया में कौन सा सूरज ढांचे बनाता है? ओके, ये सारी बातें हदीस में मेंशन है, कुरान की सूरज हैं, कुरान में वाक़यात मेंशनड है। मैं इसका फर्म बिलीवर हूँ, लेकिन ये कुरान हदीस नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको हतमी नहीं मानना आपने। ये मैं आपको सिर्फ एक सोच दे रहा हूँ कि मुसलमान को सोचना चाहिए। ओके, और इससे मेरे नज़दीक इससे अकीदे में कोई ख़राबी नहीं आ रही है, ये मेरा व्यू है। तो जुल्करनैन मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल उन्होंने किया है, और वो जिस कौम से जाके मिले हैं वो कौम कोई और मखलूक थी। और फिर जिस तरह तो जुल्करनैन मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल उन्होंने किया है, और वो जिस कौम से जाके मिले हैं वो कौम कोई और मखलूक थी। और फिर जिस तरह याजूज माजूज को तीसरी जगह इन्होंने जाके बंद किया है कॉपर और आयरन के मिक्सचर से, क्योंकि कॉपर और आयरन हर फिजिक्स के बंदे को पता है, ट्रांसफार्मर में आयरन कोर होता है और कॉपर वायरिंग होती है, जिसकी वजह से कौन सी एनर्जी पैदा होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसी से इलेक्ट्रिसिटी आती है ना हम तक। एक और थ्योरी ये है कि कॉपर और आयरन को जब बर्न किया जाए तो कॉपर ऑक्साइड बनती है, जिसकी एक बहुत ज़बरदस्त लेयर होती है जो पोर्टल्स को बंद करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जाके बंद करती है। तो हो सकता है कि जुल्करनैन ने एक और डायमेंशन में याजूज माजूज को बंद कर दिया, इसीलिए वो नज़र नहीं आ रहे। एक सहाबी ने, आपको पता है, वो दीवार देखी है याजूज माजूज की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहते कि मैंने याजूज माजूज की दीवार देखी। तो अल्लाह के नबी ने कहा कैसी थी? उन्होंने कहा जैसे ज़ेब्रा के स्ट्राइप्स नहीं होते, वाइट और ग्रे, इस तरह स्ट्राइप्स थे, डार्क रेड और मैरून टाइप स्ट्राइप्स थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यस यू हैव सीन इट, तूने वो देखी है। फिर एक कैलिफ थे, तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, किसी और तफसीर में नहीं। उन कैलिफ का नाम मेरे जहन से कैलिफ वाकिल गालिबन। उनकी फ़ौज 2 साल दीवार को ढूंढती रही और आखिरकार वहाँ पहुँच गई। और फिर उन्होंने भी आके इसी तरह एक्सप्लेन किया, उसके स्ट्राइप्स हैं। और अगली बात क्या ज़बरदस्त एक्सप्लेन की कि अभी तक वहाँ रॉ मटेरियल मौजूद है और पहरादार मौजूद हैं जो रॉ मटेरियल का पहरा दे रहे हैं। तो इससे क्या मुराद है? वो टाइमलेसनेस का जोन है, या वो एक और जोन है जहाँ पे टाइम पास नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पहरादार वैसे के वैसे मौजूद है, वहाँ पे रॉ मटेरियल वैसे का वैसा मौजूद है, फ्रेश मौजूद है। ओके, ये सारी मेरी थ्योरीज़ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुरान ने बहुत एडवांस बातें की हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वहाँ थिंकिंग नहीं जा रही है। ओके, हम उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इंसान को अपने अकीदे की हिफाजत करनी चाहिए और इंसान को सेफ़ ओपिनियन रखना चाहिए। ठीक है, इसका मैं कायल हूँ। ये जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बताई हैं कि लुक एट द कुरान, कुरान में कितनी डेप्थ है अगर हम गौर करें। पहला हमारा सेक्शन ख़त्म हो गया, दूसरा हमारा ज़रा स्पूकी सा ड्राउना सा सेक्शन आ रहा है, क्योंकि इसमें हम सीक्रेट सोसाइटीज़ की बात करने लगे। ओके, पहला हमारा सेक्शन ख़त्म हो गया, दूसरा हमारा ज़रा स्पूकी सा ड्राउना सा सेक्शन आ रहा है,
क्योंकि इसमें हम सीक्रेट सोसाइटीज की बात करने लगे, ओके, इसलिए इसकी स्लाइड्स भी जरा मैंने ड्राउनी सी बनाई हैं। सो सीक्रेट सोसाइटीज कौन हैं, क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, बेहतर तो अल्लाह को पता है, लेकिन शाहिद इतने ज्यादा हैं उनकी एग्जिस्टेंस के कि अनडिनाइबल है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मेरे पास तो बाकायदा प्रूफ्स हैं इनकी एग्जिस्टेंस के। सीक्रेट सोसाइटीज कितनी हैं? बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सबसे जो फेमस हैं इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स हैं, ओके, अब मैं उन पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक तमहीद हम बांध लें ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये सारी गप्पे नहीं हैं। इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिजुहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बुहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, सूरह फातिर वर्स नंबर 6। इन्न शैतान काना लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना, सूरह बनी इसराइल वर्स 53। अल्लाह ने हमें क्लियर बता दिया कि शैतान इब्लीस तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, अदुव्वन मुबीना, क्लियर बदतरीन। इमाम गजाली कहते हैं यहूदी से सुलह हो सकती है, जो कि हुई भी। पैक्ट ऑफ मदीना क्या था? ओके, मिसाके मदीना यहूदियों के साथ एक सुलह का पैक्ट था। यहूदी तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे करीब आ सकता है, शैतान तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगा, तुम्हें तबाह कर देगा। हर बंदे का उसको पता है, हर बंदे के खिलाफ उसने एजेंट छोड़े हुए हैं अपने। कारीन, जो इंसान के साथ एक शैतान होता है ना, उसका नाम कारीन है, हमजाद, उसको इंसान का पता है इसे गुनाह की तरफ कैसे लगाना है, इसकी वीकनेसेस क्या है, कमजोरियां क्या हैं। तो शैतान कोई फारिग तो बैठा नहीं हुआ, उसने जब कहा है कि मैं इनको तबाह करूंगा, आप अगली आयत सुने और ये देखें कि वो और उसका हिज़्ब, उसके साथी जहन्नमी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, इसका मतलब उसके साथी हैं, जिन्नों में भी हैं, शैतीन में भी हैं। ओके, नेक्स्ट। क़ाला रब्बी फंज़िरनी इला यौमी युबअसून क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। उसने कहा है मेरे रब, वो भी अल्लाह को रब तो मानता है, ऐ मेरे रब मुझे मोहलत दे दे जब तक तू इनको उठाएगा। ठीक है जी। क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, और तेरी इज्जत की कसम मैं इन सब को गुमराह करके छोड़ूंगा। इससे ज्यादा दुश्मनी, इससे ज्यादा नफरत अल्लाह के सामने जो कह रहा है कि तेरी इज्जत की कसम मैं इनमें से एक को नहीं छोड़ूंगा, तो आपने क्या समझ लिया कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। और एवरीथिंग, लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेज, हर चीज सेट है, खाओ पियो ऐश करो, खा ले पी ले जी ले, मन की मान। कोका कोला कहता है ना खा ले पी ले जी ले, और स्प्राइट कहता है मन की मान, ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। ओके, तो जिंदगी ये नहीं है। जिंदगी में थ्रिल तो बहुत ज्यादा है, ओके आई एग्री, लेकिन जिंदगी में बहुत केयरफुल होके रहना पड़ता है, लेकिन जिंदगी में बहुत केयरफुल होके रहना पड़ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1 लाख प्लस अंबिया किस लिए भेजे? खुद सोचे ना, बेसिक बातें बताने तो भेजे नहीं है, बेसिक तो सबको पता है, अच्छा रहना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। किस लिए भेजा है? अल्लाह को पहचानो, पहली बात तौहीद, अल्लाह एक है। और तुम्हें नहीं पता कि शिर्क कितना बड़ा फसाद है, शिर्क की वजह से कायनात का निज़ाम दरम बरम होता है, तुम्हें पता ही नहीं है। इब्लीस की तुम इबादत कर रहे हो इनडायरेक्टली, इब्लीस को पहचानो, वो तुम्हारा दुश्मन है। तो ये छोटी बात नहीं है, ठीक है, जरा सीरियस हो जाए लाइफ में। ओके, नेक्स्ट। इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, बेशक हमने शयातीन को औलिया बनाया है उनके लिए जो ईमान नहीं लाते। साबित हुआ कि उसके कारिंदे मौजूद हैं जो फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी के नाम से हैं, सेटनिस्ट हैं। अब मैं आपको ज़रा ये आयत सुना दूं कि शैतान ने वसवसा डाला टू देम टू मेक अपेरेंट दैट विच वाज कंसील्ड फ्रॉम देम ऑफ देयर प्राइवेट पार्ट्स। शैतान बेहयाई फैलानी चाहिए, सबसे पहले उसने बेहयाई कैसे फैलाई? आदम अलैहिस्सलाम को वसवसा डाला कि इससे खाओ, और जैसे ही उन्होंने खाया उनके प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज हो गए, ठीक है, उनके कपड़े उतर गए। योर लॉर्ड डिड नॉट फॉरबिड यू एक्सेप्ट दैट यू बिकम एंजल्स और बिकम इमॉर्टल। उसने क्या यहाँ पे दलील दी कि तुम्हारे रब ने इसलिए तुम्हें मना किया है कि कहीं तुम एंजल्स ना बन जाओ या तुम इमॉर्टल ना बन जाओ। एंजल्स जो हैं ट्रैवल करते हैं ऑब्वियसली, तारुजुल मलाइकत वरूह इलैहि फी यौमिन कान, कि वो आसमान और ज़मीन में आते जाते हैं, या टेलीपोर्टेशन करते हैं, या ये कि तुम इमॉर्टल्स ना बन जाओ। 2 लालच दिए, ठीक है, यही 2 लालच इस वक्त वेस्ट को हैं। सारी की सारी रिसर्च इन 2 टॉपिक्स में है, यानी कि माखज़ ये है हर रिसर्च का। ओके, एंड दैट आर फुलिश वन। अच्छा, ये सूरह जिन की मैं आपको आयत सुना रहा हूँ ये साबित करने के लिए कि लूसीफेरियन फिलॉसफी है क्या। करीन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। करीन वो जिन है जो आप सबके साथ है। ओके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगली हदीस है, इस पे गौर कीजिए,
عبداللہ بن مسعود صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک جنوں میں سے ہم نشین لگایا گیا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہمت کر کے پوچھ لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی میرے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اور مجھے صرف نیکی کا حکم کرتا ہے، لیکن آبویسلی تم لوگوں کو نہیں. یہ جو قرین ہے یہ بچپن سے لے کے ڈیتھ تک آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آپ کی شکل بھی داڑ سکتا ہے، آپ کی آواز بھی کاپی کر سکتا ہے، ایگزیکٹ آپ کی شیپ میں آ بھی سکتا ہے. تو یہ جو سو کالڈ فیک اسپرچول گروز ہوتے ہیں جو روحیں بلاتے ہیں، سو کالڈ روحیں، یہ روحیں نہیں ہوتی. روح کو آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. روح برزخ میں ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر روح نہیں آ سکتی. یہ روحیں قرین ہوتے ہیں. اوکے، ایز اٹ از اس شیپ میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ قرین ہے، اس لیے بڑی سائنس ہے. پھر قرین کے تھرو یہ جتنے استخارہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ ان کو ماں کا نام بتاتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے آپ کو فیوچر بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں بتایا. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ 2 نفل پڑھو، وضو کرو، استخارہ کی دعا مانگو، اور کوئی خواب شاب نہیں ہے شریعت میں. صرف یہ ہے کہ اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا ہے وہ آسان ہو جائے گا، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. اگر وہ کام مشکل ہے آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی. دیٹس اٹ. لیکن ہمارے ہاں کیا کنسیپٹ بنا ہے، ایک بندہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے، اسے کال آتی ہے، وہ کال پہ مسئلہ سنتا ہے، ماں کا نام پوچھتا ہے. چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ جو شخص آپ کی ماں کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے، اس کو ماں کا نام نہ بتاؤ. چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک. لیکن یہ علم ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ہم ان باتوں کو ظاہر ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایکسٹریمسٹ ہو گیا. ان شارٹ کہتے ہیں وہابی ہو گیا. اوکے، میں وہابی نہیں ہوں، لیکن ان شارٹ یہ سننے کو ملتا ہے نا. اوکے، یہ ہمارے ہاں ایک بہانہ بن چکا ہے. تو بہرحال ماں کا نام جو پوچھتا ہے وہ سائنس کیا ہوتی ہے. اگر تو ایگزیکٹ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے تو اٹس ویری ایزی. وہ اپنے قرین کو بلا لیتا ہے. پہلی بات، موکل کوئی نہیں ہوتے، موکل کسی کے نہیں بنتے. سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جن تھے، وہ بھی ان کی انگوٹھی کی وجہ سے جو اللہ نے دی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شیطان آیا، اسے ستون کے ساتھ باندھنے لگے تھے، صحابہ کو دکھانا تھا. پھر کہا مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی سلیمان علیہ السلام کی کہ اے اللہ مجھ جیسی سلطنت کسی کو نہ دینا. تو یہ جو عام پیر فقیر اور یہ جو لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہیں، تو یہ کس طرح کا کلیم ہے؟ یہ کیا حضرت سلیمان کے رتبے کو پہنچ گئے کہ جن انہوں نے کنٹرول کر لیے؟ صرف حضرت سلیمان کا معجزہ تھا. جن کنٹرول نہیں ہوتا، جن صرف اور صرف ڈیل کرتا ہے. شیطان کی بات کر رہا ہوں کہ برا جن. اچھے جن بھی ہیں، ہاں اچھے جن اسٹوڈنٹس بن جاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن ان سے مدد لینا ناجائز ہے. کیونکہ اگر جائز ہوتی، میں یہ سمجھتا ہوں اگر جائز ہوتی تو صحابہ لے لیتے. اوکے، میرا اوپینین ہے جو کہ میں علماء سے بھی سنا ہے. اینی وے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جادوگر جو ہوتے ہیں اپنے قرین کو بلاتے ہیں، اور جو بندہ ان کے پاس آنے والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کے قرین کو ذرا بلا لو. جب اس کے قرین کو بلاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ساری انفارمیشن پہلے ہی لے لیتے ہیں. ہاں جی، اس کا نام کیا ہے، اس کے بہن بھائی کتنے ہیں، یہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے. جب آپ سامنے آتے ہیں کہتے ہیں اچھا تمہارا یہ نام ہے، بہن بھائی اتنے ہیں، ماں باپ کا یہ نام ہے. آپ کہتے ہیں واہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں. وہ کس طرح قدموں میں؟ یا ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نے خود ایک جن لگایا ہوتا ہے جو جھگڑے کرا رہا ہوتا ہے، بعد میں اس جن کو بلا لیتا ہے کہ رہنے دو، تو وہ پھر ہیرو بن جاتا ہے. اوکے، بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی نے شیخ بلال فلپ سے پوچھا کہ اسلام اگر حق ہے تو یہ جو کرسچن پریسٹ ہیں یہ جب ایگزورسسٹ بنتے ہیں، ایگزورسزم کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ان دا نیم آف مدر میری اینڈ جیزس کم آؤٹ اور گو، تو جن چلا جاتا ہے. یا کراس دکھاتے ہیں جن چلا جاتا ہے، موویز میں آپ نے دیکھا ہے، ریئل لائف میں بھی. تو بلال فلپس نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ